पाक फौज जिंदाबाद, 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 पाक फौज जिंदाबाद। प्यारे वेखन वालिओ, अमेरिका दा आलमी सतह के उत्ते मन्निया जान वाला एक बड़ा ही मोतबर अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल लिखदा है भई पाकिस्तान दे विच पाकिस्तान दी सब तो वड्डी सियासी जमात दे कायद ते चेयरमैन जनाब मोहतरम इमरान खान ते अफवाजे पाकिस्तान दे दरम्यान जिहड़ी एक सर्द जंग लफजी जंग छिड़ी हुई है, ये पाकिस्तान दे अवाम लई, पाकिस्तान दी सलामती लई, पाकिस्तान दे तहफ़ुज़ लई बड़ी हार्मफुल है। साहिबो, पाकिस्तान दी अफवाज साडा मान ते साडा तरान ते साडी शान ने। अल्लाह सच्चा जानदा है ये सिर्फ अफवाजे पाकिस्तान दी वजह है ते अल्लाह पाक दी मेहर है भई साडा मुल्क जुड़िया होया है, एक इकाई दी शक्ल दे विच इस वेले कायम ते दायम है, शाद ते आबाद है। तुसीं जानदे हो बलोचिस्तान दे विच इंडिया की कर रहा है। साडियां सरहदां दे दुआले साडे ऐसे ममालक हमसाए वसदे ने जेड़े सानू तंग करन दा, सानू कमज़ोर करन दा कोई मौका हथों नहीं जान देंदे। अफगानिस्तान वालों तालिबान दियां यलगारां होवन या बलोचिस्तान दियां अलहदगी पसंद तहरीकां ते उन्हां दी सरपरस्ती करन वाले साडे दुश्मन ममालिक, साहिबो सारे ही सानू सुखी वसदा नहीं वेख सकते। ये सिर्फ साडी पाक फौज है जिहदे होंदियां किसे दी जुर्रत नहीं पई पैंदी कि वह पाकिस्तान वाल मैली अख नाल वेख सके। लेकिन किड्डे अफसोस की गल है कि साडे अपने ही पाकिस्तान दे एक मकबूल तरीन अवामी सियासी लीडर अवाम नू ते अफवाजे पाकिस्तान नू आमने सामने खिलारन लई यतन पे करते हैं। सिविल मिलिटरी ताल्लुकात नू खराब करना पाकिस्तान नू कमज़ोर करन दे मुतरादफ है। फौज नू कमज़ोर करना, फौज दे विच बगावत लई उकसाना, ये ऐसी मजमूम हरकत है जिहदे तो सिर्फ साडे दुश्मन ही खुश हो सकते हैं। हर मुहिबे वतन पाकिस्तानी जिहड़ा है उहदे वास्ते ये अमर बड़ा ही तकलीफ देवे। प्यारिओ, साडे पाकिस्तान दे आम शहरी असल पाकिस्तानी ने ते असल मुहिबे वतन ने। साडे बहुत सारे लीडरान जिहड़े ने वो तो ड्यूल नैशनैलिटियां रखते हैं, इकतदार विच होण ते पाकिस्तान विच, ते जदों कुर्सियों थल्ले डिगे होण ते फिर बैरून ममालिक जा बसेरे करते हैं। लेकिन साडा आम शहरी जिहड़ा कि असल पाकिस्तानी है, जिहड़ा असल मुहिबे वतन है, वो इत्थे ही रहिंदा है ते उहदे ही वोट नाल ये लीडर साडे ते हुक्मरान बन के बह जांदे ने। साडा आम शहरी अफवाजे पाकिस्तान दे बारे की जज्बात रखदा है, ओदियां की राह ने, आओ एक सर्वे करिए ते आम शहरियां तो पुछिए कि सियासत दे विच फौज नू घसीट के लियाउणा ते ओदी तहकीर ते तजलील करनी क्या ये अच्छा इकदाम है? असी खुद पाकिस्तान आर्मी दे एस्टैबलिशमेंट दे ते दीगर इदारियां दे
ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਡਕੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਨਕੀਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਨਿਊਟਰਲਸ ਤੇ ਕਦੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਵਰਗੇ ਲਕਬ ਦੇਣੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਇਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਸਾਡੀ ਆਨਰੇਬਲ ਬਾਵਕਾਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਛੱਡਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਤੋਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੋਂ, ਹਮਾਤੜਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਤੇ ਤਹਿਕੀਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਲੂਦਾ ਤੇ ਗੰਦੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਕ ਅਫਵਾਜ ਨੂੰ ਧਰੂੰ ਕੇ ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆਮ ਲਕਾਈ ਕੋਲੋਂ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਜੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਲਸਿਆਂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ। ਉਹਨੇ 2 ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ISI ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕਦੀ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਤੌਰੇ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਬਤੌਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਦਾ ISI ਦਾ ਚੀਫ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, DG ISI ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ISPR ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KPK ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਬਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਂਝ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ
ਔਰ ਚੌਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਦੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਐਟਮੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਟਮ ਖਤਰੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਔਰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਟਮ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਔਰ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਗੇ ਨੂੰ ਲਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਤੂਫਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਮਾਰੋ, ਗਿਲਾਓ, ਜਲਾਓ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਲਾਪ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਮਰਾਨ? ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਜਰਨੈਲ ਫਰਾਣਾ ਲਿਆਓ, ਧਮਕਾਣਾ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। 5 ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਮੁਹਾਫਤ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸਕਾ ਮੇਜਰ ਬਰਾਰ ਮਲਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਨਾ 'ਚ ਸਵਾਤ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਆ ਪਰ ਫਖਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨਸਾਰ ਕੀਤੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਦਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਾਕ ਫੌਜ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾਇਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਤੋਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੌਜ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਦ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਫੌਜ ਤੋਂ? ਇਹ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਪਹਿਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। अमेरिका तो सहाफ़ी आके इमरान खान आके सवाल करन दई है कि 10 तेरे को की सबूत है।
ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫੌਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਫੌਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਵਫਾਦਾਰ, ਜਫਾਦਾਰ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਹਰ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਥੱਕ ਮਰਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਹ ਚੋਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਫਰੇਫਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਹਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਉ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ